الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رحمت رمضان میں میں ہوں آپ کا میزبان سہیل زرار خلش۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ 10 روزے گزر گئے، پہلا عشرہ گزر گیا اور بہت اچھا گزرا ہوگا۔ رحمتوں کا یہ عشرہ آپ نے خوب سمیٹا ہوگا، خوب عبادتیں کی ہوں گی، خوب پکوان پکے ہوں گے، خوب کھانے کھائے ہوں گے اور خوب تقریبات کا انعقاد بھی ہوا ہوگا۔ تو لیکن یہ رمضان جو ہمیں درس دیتا ہے، مختلف باتیں پچھلے ہفتے بھی ہم نے کی، اخلاق کا درس دیتا ہے، آپس میں یگانگت کا درس دیتا ہے، اور سب سے بڑا درس جو دیتا ہے وہ اجتماعیت کا درس دیتا ہے۔ وہ یہ درس دیتا ہے کہ ہم کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں، نہ صرف آپس میں جڑیں بلکہ جو مختلف کمیونٹیز کے لوگ ہیں، ہم برطانیہ میں رہتے ہیں، یہاں ہمارے ساتھ مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، مختلف قومیتوں کے لوگ رہتے ہیں، انہیں ہم کس طرح اپنے ساتھ جوڑ سکیں۔ تو اجتماعیت کا جو بنیادی درس ہے وہ رمضان ہمیں دیتا ہے، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ افطار پارٹیاں کریں، محفلیں کریں، اس طرح کی تقاریب کریں جس کے انعقاد سے اجتماعیت کا جو بھرپور تصور، اسلامی تصور ہے وہ ابھرے۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ اس اجتماعیت پر بات کریں، اور اجتماعیت کے حوالے سے ہم نے جو اپنے مہمانوں کو آج اس محفل میں مدعو کیا ہے ان کا تعارف بھی کراتے چلتے ہیں۔ ہمارے درمیان ایک ایسی تنظیم کے احباب موجود ہیں جو پچھلے 62 برس سے تقریباً برطانیہ کے مسلمانوں کی آواز بنی ہوئی ہے۔ وہ تنظیم ہے جس نے برطانیہ کے نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ غیر مسلموں کو بھی جوڑنے کی کوشش کی اور اس میں کامیاب رہے۔ دنیا بھر میں فلاحی پروجیکٹس کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے، دنیا بھر میں تعلیمی حوالے سے بڑا نام ہے، اور دعویٰ تو بہرحال ان کا مین مقصد ہی ہے۔ تو یو کے اسلامک مشن کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ یو کے اسلامک مشن نے برطانیہ میں ایک عمل کو ایک راہ دی، ایک نئے نتائج کو ایک نئی صورت پیش کی اور انہوں نے کوشش یہ کی کہ وہ جو اجتماعیت کا تصور اسلام ہمیں دیتا ہے اس کو بروئے کار لائے۔ مختلف ان کی برانچز ہیں، مختلف مساجد ہیں پورے برطانیہ میں، مختلف ان کی تنظیم کے جو نظم موجود ہیں اور کام کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے رمضان میں یہ گرینڈ افطار کا بھی انعقاد کرتے ہیں، اور گرینڈ افطار وہی اسی اجتماعیت کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر برانچ میں، ہر زون میں، ہر علاقے میں افطار ہوں جہاں لوکل کمیونٹی کو انگیج کیا جائے، انہیں شامل کیا جائے اور اس طرف آئیں۔ تو میرے درمیان بہت اچھے 2 مہمان موجود ہیں۔ سلاؤ سے میرے ساتھ تشریف لائے ہیں، بہت اچھے مقرر ہیں، بہت اچھے امام ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، کافی ان کے جو ہے نا ایونٹس ہوتے ہیں، ہفتے میں کئی ایونٹس کرتے ہیں، ہفتے بھر میں میرا خیال ہے کوئی 6-7 ان کے سرکلز ہوتے ہیں جہاں یہ قرآن کی درس و تدریس کے حوالے سے کام کرتے ہیں، کلاسز لیتے ہیں۔ یو کے اسلامک مشن کے جوائنٹ سیکرٹری بھی ہیں جناب حافظ نعمان درانی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج حافظ صاحب؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ بہت شکریہ۔ آپ کے ساتھ ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہے، دیکھیں خواتین کا کردار سب سے اہم ہوتا ہے۔ خواتین وہ ہوتی ہیں جو اگلی نسل کو تربیت دیتی ہیں۔ اگر وہ ہوں گی، اگر گھر میں ایک پڑھی لکھی سمجھدار دیندار ایک ایسی خاتون موجود ہو جو دین کو سمجھ کر اس تک آگے تک پہنچانے کا کام مکمل طور پہ کر سکے تو وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ اور یو کے اسلامک مشن کے پاس یہ ان کو ایک خاصہ ہے ان کا کہ ان کی جو خواتین برانچز ہیں، جو خواتین سیکٹر ہے، جو خواتین کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے۔ اسی سے ہمارے درمیان ہماری سسٹر رضیہ امان صاحب بھی ہمارے ساتھ صاحبہ موجود ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، الحمدللہ۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ آپ سے بات ہوگی اور اس افطار پر بھی بات ہوگی جو آپ لوگ پورے برطانیہ بھر میں کر رہے ہیں، لیکن ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت بھی موجود ہے جو بہت اہم ہے۔ اس لیے وہ اہم ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو ہم کھانے پکانے کے نئے طریقے کیسے سیکھیں گے۔ تو ہم چلتے سب سے پہلے اپنی بہن سامیہ ڈار کی طرف اور ان سے بات کرتے ہیں کہ سامیہ، اجتماعیت کے حوالے سے آج آپ کیا کھانا بنا رہی ہیں، بتائیے۔ السلام علیکم، رمضان مبارک۔ پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس لفظ کا مطلب بتایا۔ الحمدللہ میری اردو کافی اچھی ہے، لیکن کبھی کبھی آپ کوئی ایسا ورڈ سنتے ہو کہ یہ کیا ہے، سنا نہیں ہے، اس کا کوئی پیرالل نہیں سمجھ میں آ رہا۔ تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مجھے لگتا ہے کہ ہمارا پورا ریلیجن ہی اٹس اباؤٹ یونٹی، کہ آپ کو ہر چیز کو وہ جوڑنے کا ہوتا ہے، چاہے آپ فیملی یونٹ کی طرف دیکھیں، آپ فرینڈ شپس کی طرف دیکھیں، آپ ریٹیننگ یور فرینڈ شپس کسی طرف بھی دیکھیں، صرف یہی کوئی ڈیوائڈ اور کانکر کا کہیں بھی جیسے کانسیپٹ نہیں ہے۔ اٹس آل اباؤٹ کہ آپ لوگ جتنا اکٹھا کر سکتے ہو
अब वो यूनिटी में सबसे ज़्यादा पावर है, और आई थिंक वो चीज़ इट्स काफ़ी दफ़ा जब हम लोगों की सेलिब्रेशंस होते हैं या जो लोग हमारी एक्सटेंडेड फैमिलीज़ देखते हैं, तो ये चीज़ हम एज एशियंस एज मुस्लिम्स ये हम लोग को मेरे ख्याल से एक यूनिक वाव फैक्टर देती है, क्योंकि ज़्यादा फैमिली यूनिट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको वेस्टर्न वर्ल्ड में इतने नहीं देखेंगे, बहुत न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती है. सो वो यूनिटी की जो थीम हम लोगों को इस्लाम ने दी है, आई थिंक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रॉन्ग. और वही यूनिटी हमें खानों में भी मिलती है, क्योंकि हम लोग कभी एक चीज़ नहीं खाते. ये नहीं है कि अब शादी पे गए और नॉर्मल जैसे नॉन एशियन वेडिंग्स में होता है आपको एक प्लेट मिलती है आप खा लो. हमारी माशाल्लाह शादियों में फंक्शंस में जितना भरा जैसे बोलते हैं दस्तरखान बन सकता है हम लोग कोशिश करते हैं. और वो जो हॉस्पिटैलिटी भी लोगों को सबको इकट्ठा करो खाने के लिए, चाहे ईद है या रमज़ान है. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज. थैंक यू जी. सो आज खाने की जहाँ बात आती है, ओबियसली इफ्तारी के लिए अभी 10 दिन होने को आए और लोग थकना शुरू हो गए हैं. वो रोज़ 10 दिन समोसे खा खा के, पकौड़े खा खा के, तो मुझे काफ़ी दफ़ा लगता है कि लोग खाने की तरफ चलना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि थोड़ा कम टाइम में बन जाए. तो आज जो हम लोग एक चिकन मसाला बना रहे हैं, चिकन अगर आप बोनलेस लेते हैं तो वो और जल्द, चिकन वैसे ही जल्दी बन जाता है, लेकिन अगर आप बोनलेस ले रहे हो तो वो और जल्दी और आसानी से क्विकली बन जाएगा. तो आज हम लोग चिकन मसाला बनाएंगे. इसमें हम लोग बोनलेस चिकन लिया है, इसने ली 1/2 किलो. उसके साथ लार्ज रेड अनियन, लार्ज वाइट अनियन, उसके साथ और आप थोड़े से प्री फ्राइड अनियंस ले सकते, प्लीज़ लें. साथ जिंजर, टमाटोज़, ग्रीन चिलीज़, लेमन, कोरिएंडर, और जो हमारा नॉर्मल ऑयल, जिंजर गार्लिक पेस्ट. और ड्राई मसाले में चिली फ्लेक्स, कश्मीरी देगी मिर्च. में नॉर्मल रेड चिली पाउडर डालना मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जो कश्मीरी देगी मिर्च से उसका जो कलर निकलता है ना, जो काफ़ी दफ़ा हम लोग रेस्टोरेंट्स में देखते हैं कि वो कलर नहीं आता घर में. सो वो आप अगर कश्मीरी देगी मिर्च यूज़ करें तो वो आपको वो कलर रेडिश अचीव हो जाएगा. टर्मरिक, मस्टर्ड सीड्स, ड्राई कोरिएंडर, सॉल्ट. और गरम मसाला में हमेशा जो अगर आप कोई मतलब खड़ा मसाले की चीज़ बना रहे हैं, उसमें आप अगर साबुत खड़ा मसाला डालें तो वो आपको ज़्यादा उसका फ्लेवर आएगा, जैसे हम लोग अक्सर रेस्टोरेंट्स वगैरह में देखते हैं ऑयल. सो ये नॉर्मली आपको आराम से 15 से 20 मिनट में बन जाता है. अगर आपको रश में करना है तो हम लोग सबसे पहले ऑयल गर्म करेंगे, चिकन और शुरू करेंगे. क्या बात है, देखें कितनी अच्छी तरीके से उन्होंने बता रही हैं और मुंह में जो है मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं. तो खैर हम गुफ्तगू का सिलसिला खाने से मुख्तलिफ दूसरी तरफ जोड़ते हैं. अच्छा, मैं हाफिज़ नुमान साहब आपसे पूछना चाहूँगा, हम इज्तिमाइयत की बात कर रहे हैं, यूनिटी इफ्तार की बात कर रहे हैं. यूनिटी इफ्तार यूके इस्लामिक मिशन का खासा रहा है, हमेशा से हम देखते आए हैं कि बड़े बड़े इफ्तार होते हैं. ये क्या मकसद क्या है बुनियादी तौर पे, यूके इस्लामिक मिशन क्यों करता है यूनिटी इफ्तार? जी, सबसे पहले तो जज़ाकल्लाह खैर सुहेल भाई, आज आपने बदू किया. देखिए, यूके इस्लामिक मिशन जैसे आपने ऑलरेडी मेंशन किया कि एक बहुत पुरानी, एक वन ऑफ द मोस्ट ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है यूके इस्लामिक मिशन यूके की. जैसा आपने बात शुरू की इज्तिमाइयत का सबसे बड़ा जो खासा होता है वो ये होता है कि आप लोगों को अपने गिर्द जमा करें. और रमज़ान एक ऐसा मौका होता है जिसमें आप सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं, आप दूसरे मज़ाहिब के लोगों को भी जमा कर सकते हैं और उनको दिखा सकते हैं कि हम मुसलमानों में और दूसरे गैर मज़ाहिब में जो एक बैरियर है, हमारे बीच में एक ज़रा से खला है, उसको इज्तिमाइयत के ज़रिए पुर कर सकते हैं. तो यूके इस्लामिक मिशन ने अबाउट 14 से 15 साल पहले ये इनिशिएटिव लिया था कि हम वाई नॉट कि हम इफ्तार करें, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने ख़ानदान वालों को नहीं, अपने नेबर्स को बुलाएं, अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं जो नॉन मुस्लिम हैं, जिनके जहन में मुसलमानों का कुछ अलग ही एक खाका है कि वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों भूखे रहते हैं, क्यों प्यासे रहते हैं. तो यूनिटी इफ्तार का सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह यूके इस्लामिक मिशन की तकरीबन 40 से ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं, मसाजिद हैं, मल्टीपल ब्रांचेज़ हैं. उन सब ने फिर मिल के एक ये इरादा किया कि हम इस कंबाइन यूनिटी इफ्तार करेंगे, उनमें अपने नेबर्स को बुलाएंगे, जो हमारे नॉन मुस्लिम नेबर्स होते हैं, जो कि वो सबसे ज़्यादा आपको जानते हैं नेबर्स आपको. तो नेबर्स को जब आप जाके कार्ड, मुस्लिम भी आते हैं इसमें, गैर मुस्लिम, बेसिकली हम फोकस करते हैं नॉन मुस्लिम के लिए ही फोकस करते हैं, क्योंकि जो हमें यूनिटी डेवलप करनी है वो नॉन मुस्लिम के साथ करनी है, ये बैरियर को वो क्लोज करना. तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर पिछले 14-15 साल से काम चल रहा है, डिफरेंट जोन्स में, जैसा आपने मेंशन किया, डिफरेंट जोन्स में, डिफरेंट जगहों पे. अच्छा, आपसे तो गुफ्तगू चल रही है, सिस्टर को भी हम शामिल करते हैं. सिस्टर, क्योंकि ख़वातीन
तो एक बड़ा मसरूफ़ इनका अमल होता है, रमज़ान उनका तो डबल रमज़ान चल रहा था। वक्त मेरे पास कम है, एक ब्रेक पे जा रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपसे इसका सवाल का जवाब लूँ। तो आपके लिए कितने क्या माने रखता है यूनिटी इफ्तार, जो आप ख़वातीन को भी बुलाती हैं, दावत देती हैं, एक तहरीक चलती है, क्या क्या माने रखता है? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस लिहाज से है कि हम ख़वातीन को जब इंक्लूड करते हैं ना, तो ये एक फैमिली एटमॉस्फेयर बन जाता है। और जब हम नॉन मुस्लिम्स को बुलाते हैं तो वो ये देखते हैं कि इनकी ख़वातीन सिर्फ अबाया और हिजाब में नहीं फिर रही हैं और सप्रेस नहीं है, बल्कि ये जो है ना हर फ्रंट में जो है ना वो काम कर रही हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी होती हैं। अभी हम इस चीज़ को जब बुलाते हैं उन लोगों को और जब उनसे बातचीत करते हैं ना, तो मतलब ख़वातीन जब ख़वातीन से बात करती हैं तो उनको ये लगता है कि येस वी कैन टॉक, और हम ये नहीं है कि हम सिर्फ घरों में बंद हैं या हम कुछ कर नहीं रहे हैं। तो उसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट होता है कि मुस्लिम ख़वातीन के हवाले से भी, जैसे ब्रदर ने भी बताया और आपने भी कहा कि एक नेगेटिव कॉनोटेशन जो है ना वो चल रही होती है कि औरतें जो है मुसलमानों की ये पता नहीं घरों में बहुत ज़्यादा इनको मतलब अपना जो कल्चर, जो अपना दीन, अपना मजहब दिखाने का बहुत मौसर जरिया है, यूनिटी इफ्तार जिसको आप कहते हैं। अच्छा, इस पर हम बात करेंगे, ज़ाहिर है हमारे पास वक्त है, थोड़ा सा हम इस पर और गुफ्तगू करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप अपना थोड़ा तंजीम के हवाले से बताइए कि इस वक्त जो आप कर रहे हैं वो किस तरह और कहाँ का इवेंट्स हो रहे हैं, किस जगह हो रहे हैं, कौन कौन सी मसाजिद इससे लिंक्ड है। लेकिन हमें एक छोटे से ब्रेक पे जाना है। दोस्तों, होता क्या है कि हमारी कोशिश ये होती है कि दीन के हवाले से हम वो तमाम पहलुओं पे गौर करें जो पहलू हमें दीन ने लाजमी किए हैं, लेकिन उसके अलावा और बहुत से ऐसे मौज़ूआत भी हैं जो दीन को जोड़ने का सबब बनते हैं। जैसे कि इज्तिमाइयत के हवाले से हमने बात की कि अगर हम ये कोशिश करें कि हम अपने इन इफ्तार में उन गैर मुस्लिमों को दावत दें, उन दोस्तों को दावत दें जो हमारे तरफ देखते ही नहीं है। अमूमन होता ये है कि हम जिस हुलिये में हो रहे होते हैं, जैसे कि हमारी सिस्टर ने कहा कि बाए में या नकाब में, हिजाब में, या हम जुब्बे में, दाढ़ी में, तो लोग शायद अवॉइड करते हैं कि यार पता नहीं कौन होगा। लेकिन जब वो देखते हैं कि ये वो लोग हैं, वही लोग हैं, आम लोग हैं, हमारी ही ज़बान बोल रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, और खाना खिलाने का तो अल्लाह के नबी ने जो हुक्म दिए थे, इब्तिदाई अहकामात में से वो अहकाम था कि सलाम करो और खाना खिलाओ। तो ये दो काम तो हमें वैसे भी करने चाहिए। तो दोस्तों, ये गुफ्तगू हमारी ये सिलसिला जारी है। हम कोशिश करेंगे कि सामिया डार जो बहुत अच्छा खाना बना रही हैं, इनसे भी पूछें क्या पका रही हैं, और बाकी गुफ्तगू भी जारी रखें। लेकिन एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। के बाद हमें दोबारा ज्वाइन करने के लिए रहमत रमज़ान का प्रोग्राम जारी है। बहुत खूबसूरत बातें भी हो रही हैं और खाना भी बड़ा अच्छा पक रहा है। आज इस वक्त इस खुशबू ने जो है एक अलग सा माहौल बना दिया है, और हम इफ्तार से पहले इफ्तार में पहुंच गए। चलते हैं सामिया बहन की तरफ। जी सामिया बहन, क्या हो रहा है, कहाँ तक पहुंचा मामला? जी, हम लोगों ने ऑयल में चिकन डाला था और चिकन के साथ ही वो रेड अनियन, वाइट अनियन, और उसके साथ हम लोगों ने, जो मैंने आपको बोला था, हम लोग खड़ा मसाला यूज़ करेंगे। इसमें आपके पास ज़ीरा है, राई है, लौंग है, दालचीनी है, कड़ी पत्ता है, और स्टार अनीस है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची। नॉर्मली जैसे जो आप गरम मसाले का पाउडर यूज़ करते हैं, हम लोग पाउडर नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम लोग खड़ा मसाला इसका यूज़ कर रहे हैं। और इसको अपने बहुत हाई फ्लेम पे कुक करते जाना है। चिकन और अनियंस इकट्ठे बनते जाएंगे। उसके साथ आप उसके बाद इसमें रफली चॉप्ड टमाटोज, प्री फ्राइड अनियंस थोड़े से डालेंगे, ग्रीन चिलीज़, और आपके जो ड्राई मसाले मैंने आपको पहले बताए थे वो हम लोग डाल के, और एंड में हम लोग इसको सिर्फ जिंजर जूलियंस और कोरिएंडर के साथ गार्निश करेंगे। अब ये मैक्सिमम 5 मिनट में 7 मिनट में रेडी हो जाएगा। आप ये पकाती रहें खाना इंशाल्लाह, और हम आपसे फौरी तौर पे जैसे ही आपका कहीं किसी मरहले तक पहुँचेगा हम चलते हैं, आपसे बात भी करेंगे। हमारे दरमियान हाफिज़ साहब भी मौजूद हैं और हमारी सिस्टर भी मौजूद है। हाफिज़ साहब, एक तो होता है कि आप एक इफ्तार कर रहे हैं, घरेलू इफ्तार है, उसका एक तरीका होता है, एक तरीक़ाकार होता है, फ़ोन करते हैं, कॉल्स करते हैं। ये ग्रैंड इफ्तार, यूके इस्लामिक मिशन जैसी तंजीम का ग्रैंड इफ्तार हो रहा होगा, तो क्या तरीक़ाकार आप लोगों ने तय किया है, किसको अपने टारगेट करना है, किस तक अप्रोच करना है? मकसद तो चले थोड़ा बहुत वाज़ेह हुआ, लेकिन और उसके क्या तरीक़ाकार होता होगा, कैसे आप जाते हैं, लोगों तक पहुँचते हैं, बात होती है, क्या होता है? अच्छा, माशाल्लाह, इसमें हमारा बड़ा यूनिक सिस्टम है, और जो हमारे दावत डिपार्टमेंट ने जो एक सिस्टम डेवलप किया है वो ये है कि यूनिट इफ्तार इज़ मोर अबाउट द नॉन मुस्लिम्स फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में, जो हमारे करीब करीब के जो फ्रेंड्स होते हैं एंड द नेबर्स, क्योंकि आपके नेबर्स जो होते हैं वो दिन रात आपको देख रहे होते हैं, आते जाते हुए, गाड़ी खड़ी करते हुए देख रहे होते हैं, लेकिन इतनी मुलाकात नहीं होती। फिर जैसा अभी ब्रेक में मेंशन कर रहे थे कि हमारे एक स्टाइल होता है, एक दाढ़ी, जुब्बा, स्कार्फ, हिजाब वगैरह, इससे तो वो ज़रा सा एक डिस्टेंस होता है। तो हमने बड़ा अच्छा एक रूटीन हमारा दावत डिपार्टमेंट ने मैनेज किया कि हम किसी के पास भी इन्वाइट करते हैं
تو ہم صرف جا کے ہیلو ہم انوائٹ کرتے ویسے نہیں کرتے, ہم نے فروٹ باسکٹس کا ایک ایکٹیویٹی ڈیولپ کی. ہم کیا کرتے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے فروٹس, کیونکہ فروٹس ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس میں ہائیجین کا مسئلہ اور دوسرے مسائل نہیں ہوتے, تو فروٹس اسکرین پہ بھی ہمارے دوست دیکھ رہے ہیں جب جس طرح آپ لوگوں نے کیا تھا جی, تو فروٹ باسکٹ جو ہے وہ ہم پیک کرتے ہیں, پوری ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اور جب ہم کسی کے ڈور پہ جاتے ہیں, اور وہ ڈور جو آپ کا نیبر ہوتا ہے, جب ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہیپی رمضان, میں آپ کو ایک بتا رہا تھا کہ میں نے اپنے نیبر کے ڈور پہ ناک کیا, اور ان کو ہم نے کہا ہیپی رمضان فرام اس, تو وہ دے گاٹ شاکڈ, اور پھر ہم نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ افطار کریں, ہمارے ساتھ آئیں, ہم ایک یونٹی افطار کر رہے ہیں, تو دے ور ویری ہیپی, اور انہوں نے کہا کہ ہم بالکل آئیں گے, اور یہ ایک بیریئر ٹوٹا جی, اٹ بریکس دا بیریئرس. تو وہ ایک بڑا اچھا سسٹم ہوتا ہے, صرف انوائٹ بھی کرنے کا طریقہ ہوتا ہے نا, آپ کسی کو جا کے ایسے ہی برملا تو آپ نہیں بول دیتے کہ آ جاؤ میرے ساتھ, تو ہم نے اس کا فروٹ باسکٹس کی ایکٹیویٹی کنیکٹس ود دا یونٹی افطار, وہ ایک انہانس کر دیتی ہے اس کو. تو پھر لوگوں کی جب آپ کہتے ہیں, جب ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سسٹم یہ تھا کہ کھانے پہ بلاؤ, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دین کا آغاز بھی ایسے ہوا تھا کہ سب کو کھانے کی دعوت دی تھی, اور اس پہ اپنی بات رکھی تھی. تو ہم کوئی اس یونٹی افطار میں ایسی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی کہ وہاں ہم کسی کو مسلمان کرانے ہوں گے, لیکن ہوتا ہے کہ آؤ سب بیٹھو, دیکھو ہم وی آر ناٹ دا ایلینس, ہم کو الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہے, ہم سب ساتھ مل کے بیٹھ کے افطار کریں گے. بہت اچھی بات کی آپ نے. سسٹر کی طرف چلتے ہیں. سسٹر, جیسے کہ ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ ہماری اپروچز جو ہوتی ہیں, ظاہر ہے ہم یہاں انگلش میں بات کر رہے ہوتے ہیں, انگلش لینگویج کے جو لوگ ہیں ظاہر ہے موسٹلی وہی لوگ ہیں, اور ان تک ہماری اپروچ ہوتی ہے, لیکن ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جو اردو پنجابی سمجھتے ہیں لیکن ہیں وہ غیر مسلم نا, اگر ان تک ہم پہنچتے ہیں تو آپ لوگ کچھ اس طرح ٹارگٹ کرتے ہیں کہ دیکھیے جو اور ایسے مذاہب کے دوست ہیں جو ہماری زبان بھی سمجھتے ہیں, جن تک ہماری دعوت پہنچانا آسان ہے, اور آپ کیونکہ دعویٰ کی ہیڈ بھی ہیں, تو اس کے لیے کیا ٹیکٹکس آپ لوگ, کیا طریقہ کار اپناتے ہیں کہ ایسے لوگوں تک بھی پہنچا جائے؟ جی, طریقہ کار تو اگین وہی ہے, ایک تو ہمارا نیبرہڈ ہے, ورک کولیگز ہوتے ہیں, آپ کے فرینڈ سرکل ہے, اور یہی چیزیں جو ہے مین لوگوں کی جو پوائنٹ آف کانٹیکٹس ہوتے ہیں, یوزلی تو ہم انہیں کو ہی کہتے ہیں کہ آپ ایک ایک بندہ اپنے ان کو ٹارگٹ پہلے کریں. پھر ہم مسجد کے جو نیبرہڈ ہے, اس دفعہ ہم نے یہ بھی انکلوڈ کیا کہ لاسٹ ایئر سے کہ ہم فروٹ باسکٹ سے مسجد کے نیبرہڈ کو دے رہے ہیں, صرف اپنے نیبرز کو نہیں دے رہے ہیں. تو اس میں یہ ہوا کہ وہ لوگ جو مسجد کے سامنے رہتے ہیں, لاسٹ ایئر وہ بہت زیادہ انہوں نے اس بات کو لیا, انہوں نے کہا کہ وی ڈنٹ نو کہ آپ کے ڈور سٹیپ پہ ایک مسجد ہے, بٹ آپ کو یہ نہیں پتہ کہ کیا کر رہے ہیں نا. تو اس طرح ان کو بھی انوالو کیا, اور اس سال بھی ہم یہی پلان کر رہے ہیں کہ ہم مسجدوں کے سامنے جو لوگ رہتے ہیں ان کو آپ فروٹ باسکٹ کے ساتھ یا کارڈ کے ساتھ انوائٹ کیجئے, اور اس کے بعد ان کو مسجد میں جو ہے نا انوائٹ کیجئے یونٹی افطار کے لیے. تو یہ یونٹی افطار کا مقصد یہی تھا کہ ریچ آؤٹ جو کریں آپ وائڈر کمیونٹیز کے لیے. تو ہمارا افطار کا کانسیپٹ جو پہلے تھا, کچھ سال پہلے ہم یہی سمجھتے تھے کہ یہ صرف آپ نے اپنے مسلم فرینڈس کو, فیملی کو بلا لیا ہے, گھر میں ایک افطار پارٹی کر لی, چلو جی افطار ہو گئی, تو ہم سب اسی میں انگیج رہتے تھے. لیکن اب کچھ سالوں سے الحمدللہ یہ اویئرنیس آئی ہے, تو ہم اس کو جو ہے نا وہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں انشاءاللہ. بہت اچھی بات آپ کریے. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہے, ان کو لیتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم, میرا نام عمیر فاروقی ہے. میرا سوال حافظ نعمان درانی صاحب سے ہے جی, کہ ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ UKIM بہت ساری ایکٹیویٹیز کر رہا ہے اور کرتا ہے, تو بہت سارے لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے, کیا ان کے اندر بھی ہو سکتا ہے یہ کیوریوسٹی جاگ رہی ہو, یہ تجسس ہو رہا ہو کہ کیسے ہم UKIM کو جوائن کریں؟ جی یہ آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے, اور ظاہر ہے اس کا ایک بہت اچھا طریقہ تو ایونٹ میں آنا ہوتا ہے, اور ظاہر ہے مختلف طریقے ہیں. جی تھوڑی سی آپ روشنی ضرور ڈالیے. جی بڑا اچھا سوال کیا عمر صاحب نے کہ کسی بھی تحریک کے ساتھ, جیسے اجتماعیت جو ہمارا آج کا ٹاپک بھی ہے, اجتماعیت ایسی ہی ہوتی ہے کہ بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ انفرادی حیثیت میں تو بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کوئی اب بینر چاہیے ہوتا ہے, کوئی ایک فورم چاہیے ہوتا ہے. تو UK اسلامک مشن ایک ایسا فورم ہے جس کے ساتھ آپ مل کر بہت ساری ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں, اپنے اندر کا پیشن نکال سکتے ہیں. تو ہمارے جتنے بھی زونز اور برانچز ہوتی ہیں, جیسے میں خود سلاؤ سے بلانگ کرتا ہوں, تو سلاؤ میں جو برانچز ہوتی ہیں ان کی مساجد ہوتی ہیں, ان میں آپ شامل ہوں, قرآن کی جو کلاسز ہوتی ہیں ان میں شامل ہوں, اور پھر ان ایکٹیویٹیز کا حصہ بنیں, اور UK اسلامک مشن کی جو بہت ساری ادر ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں ان کا پارٹ بن سکتے ہیں, بالکل ہو سکتے ہیں. جی ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے, ہم سے بھی بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو کالر السلام علیکم. میرا خیال ہے وہ کہیں چلا گیا. جی کنٹینیو کریں. جی تو اس طریقے سے آپ UK اسلامک مشن کا حصہ بھی بن سکتے ہیں, اور سب سے اچھا یہ ہے کہ اپنی لوکل مسجد کے ساتھ کنیکٹ ہوں, لوکل جو آپ کے
प्लेस होता है उसके साथ कनेक्ट होंगे। वहाँ पे यूके इस्लामिक मिशन ऑलमोस्ट यूनाइटेड किंगडम के हर इलाके में, हर जोन में मौजूद है, तो वो बहुत ईजी कनेक्ट हो जाता है। और फिर ये तरीका भी यही है कि बहुत सारे लोगों में पैशंस होते हैं, बहुत सारे लोगों में बहुत चीज़ें करने की वो होती है, एबिलिटी होती है, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्लेटफॉर्म यूके इस्लामिक मिशन देता है और आप बस आगे बढ़िए। अच्छा, इसमें एक सवाल ही उठता है सिस्टर से जो मैं बात करना चाहूँगा। एक तो सिस्टर आप इस सवाल पर भी जवाब अपना ज़रूर दीजिएगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आप इवेंट कर रहे होते हैं तो इवेंट में मुख्तलिफ ख्याल, मुख्तलिफ मिजाज के लोग आते हैं, वो तरबियत का हिस्सा होता है, वो सब कुछ जो कुछ हो रहा होता है, तो आप कैसे आइटनरी क्या बनाते हैं, कैसे लेके चलते हैं कि भाई लोग तो आखिर में आते हैं इफ्तार के वक्त या पहले आ जाते हैं, क्योंकि कुछ तो स्पीचेस होती होंगी, उस पर भी रोशनी डालिएगा। और वो जो सवाल हाफिज़ नुमान दुरानी साहब से किया गया था, अगर आप उस पर कोई जवाब देना चाहें उस पर भी ज़रूर रोशनी डालिए। जी, इसमें प्रोग्राम के हवाले से ये होता है ना कि जब लोग आते हैं ख़ासतौर पे यूनिटी इफ्तार के लिए, तो ज़्यादा एक प्रोग्राम हमने उनको सिर्फ खाने के लिए नहीं बुलाया ना, तो हमने उसको इंट्रोडक्शन इस्लाम का, रमज़ान का इंट्रोडक्शन आपने, चूँकि इवेंट रमज़ान के हवाले से होता है, तो थोड़ा बहुत इस्लाम के बेसिक पिलर्स, आप नॉन मुस्लिम्स हैं तो हम उनको ओवरलोड भी नहीं करना चाहते इन्फॉर्मेशन से ना, तो एक बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है 10-15 मिनट की कोई ना कोई स्पीकर जो है वो टॉक करते हैं, ताकि उनको इस्लाम की थोड़ी सी नो हाउ भी दी जा सके, और रमज़ान की और फास्टिंग की भी हम देते हैं। तो और इस तरह जो है वो ज़ाहिर है वो फिर उनको क्वेश्चन आंसर का मौका मिलता है, और हम एक टेबल पे भी जाके बात करते हैं, सेशन होता है, जी उनसे बिल्कुल उनसे जाके खुद भी पूछते हैं और बातचीत करते हैं, ड्यूरिंग द मील भी कर लेते हैं। तो ये तो प्रोग्राम की बात होगी। तो जो पहले क्वेश्चन किया गया कि हाउ टू ज्वाइन, तो उसमें यही बात होती है कि जैसे ब्रदर नुमान ने कहा है कि हमारे इवेंट्स जो हैं वो हो रहे होते हैं और एडवर्टाइज भी हो रहा होता है। अच्छा, नहीं तो उन्होंने बड़ी अच्छी से वजाहत कर दी इस बात की, तो इस पर तो हम देख ही रहे हैं और मुख्तलिफ बातें चल रही हैं। अच्छा, अब हम एक जनरल बात करते हैं। जैसे आप एक ख़वातीन में काम करती हैं, ख़वातीन बहुत एक्टिवली परफॉर्म करती हैं, एक मुश्किल मरहला होता है। अभी सामिया जो है वो 1 घंटे में 4 खाने बना रही है, तो आपको लगता है कि ख़वातीन के लिए रमज़ान मुश्किल भी होता है लेकिन मज़ा भी आ रहा होता है? बिल्कुल आता है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने, मेरा ख्याल है कि ख़वातीन को मल्टीटास्किंग बनाया है। अच्छा, माशाअल्लाह। ये मर्दों से ज़्यादा जो मतलब हम अपने घरों में देखते हैं कि एट ए टाइम जो है ना ख़वातीन ज़्यादा टास्क कवर कर, डबल रमज़ान चल रहा होता है, डबल रमज़ान, बच्चों को भी देख रही होती हैं, खाने भी पका रही होती हैं और भी काम कर रही होती हैं। तो हम अपने उस हवाले से देखते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको नेचुरल टैलेंट दिया है। तो ये काम जो है यूनिटी इफ्तार का भी भरपूर हिस्सा ले रही हैं और बड़े शौक से हिस्सा ले रही हैं। ऊपर से नीचे तक आपको कंट्री में एडनबरा, ग्लासगो से लेके साउथ एंड ऑन सी तक हम अब ख़वातीन के जो है ना एवरी डे कोई ना कोई पोस्ट आ रही है कि हमने ये किया, हमने ये किया। तो फ्रूट बास्केट्स या यूनिटी इफ्तार, दे आर डूइंग इट। वेरी गुड। चलते हैं, देखते हैं सामिया कहाँ तक पहुँची, कुछ नई नई चीज़ें निकाल के ला रही हैं सामिया। क्या सामिया, क्या करने का इरादा है आज? हमारा चिकन बिल्कुल रेडी है। अब आप इसकी, जब ये रेडी हो जाए बिल्कुल इसको आप लो फ्लेम पे रख दें। सो वो चिकन पक चुका है और उसका मसाला भी बिल्कुल से रेडी है। उतनी देर हम लोगों ने अपने चिकन प्लेटर की स्टार्ट कर लिया है। अब आज हम लोग इसकी 2 वेराइटीज़ बना रहे हैं। एक जो थोड़ा चटपटा होगा, स्पाइसी होगा, उसमें बोनलेस चिकन, हल्दी, चिली फ्लेक्स, सॉल्ट और उसके साथ चाट मसाला और आमचूर। इसके अंदर मैं जिंजर गार्लिक पाउडर और ऑयल डाल के इसको मैरिनेट करूँगी। आप लोग रात को भी बना के रख सकते हैं या उसी भी वक्त मैरिनेट करें। अगर चिकन के पीस छोटे हैं तो 2-5 मिनट मैरिनेट आपका जो है उसका टेस्ट सही हो जाएगा। और दूसरा, काफ़ी दफ़ा बच्चे ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं करते, तो इसमें मिक्स्ड इटालियन हर्ब्स, सॉल्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट और ऑलिव ऑयल से आप इसको मिक्स कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा क्रीमी पसंद है तो इसके अंदर आप थोड़ी सी क्रीम और थोड़ा सा ग्रीक योगर्ट, नॉर्मल योगर्ट नहीं डालें, वो बहुत वीक होता है। ग्रीक योगर्ट या क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, उसको आप मैरिनेट कर दें। अभी हम लोग क्योंकि जल्दी में बना रहे हैं, हम लोग 5 मिनट मैरिनेट करेंगे, लेकिन अगर आप रात को भी मैरिनेट करके रखते हैं तो इट्स नो प्रॉब्लम। उसके साथ अगर आपको स्क्यूज़ में बनाना है, फिंगर फूड, आप कोई से भी जैसे ऐसे स्क्यूज़ ले लें, उसके साथ आप वेजिटेबल के साथ थ्रेड कर सकते हैं, या आपको अगर लूज़ बनाना है तो आप लूज़ भी बना सकते हैं। इसको आप लोग ग्रिल कर सकते हैं, एयर फ्रायर में डाल सकते हैं। आज हम लोग इसको स्टोव में शैलो फ्राई करेंगे। ये आपके, अगर आप स्क्यूज़ में बना रहे हैं, आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। सो पॉसिबिलिटीज़ इसकी एंडलेस हैं। डिपेंड करता है आपकी प्रेफरेंस क्या है, आप कितना हेल्थी नॉन ऑयली पसंद करते हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त। हाफिज़ साहब, अब आप देख रहे हैं माहौल यहाँ बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुका है, ठीक है ना? आप कुछ पका लेते हैं, आप भी कुछ बनाते हैं, कोई खाना बनाने का शौक है आपको? बनाने का इतना शौक नहीं है। मैं बनाने का तो शौक है, खाना बनाने का जी बिल्कुल शौक
تو نہیں کہیں گے لیکن شوق تو نہیں ہو جاتے لوگ اس سے؟ وقت ضرورت کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے ماشاءاللہ. جب بھی کبھی ایسا موقع پڑتا ہے تو کچھ نہ کچھ, جیسے چرسی کڑھائی بڑی اچھی بنا لیتا ہوں ویسے, تو کچھ نہ کچھ بن ہی جاتا ہے. عجیب تو نہیں ہو جاتے اس میں اس کی مقدار کم ہوتی ہے. تو کوشش کریں نا رمضان کے بعد ذرا آئے نا لائیو ہمارے یہاں, ذرا ہمارا کچن حاضر ہے جناب. جی جی بالکل بنائیں گے. جس کو پکانا ہو ضرور ہم آپ کو بلائیں گے. مینلی کوکنگ کا ٹیسٹ بلاتے ہیں آپ کو, بالکل مینلی کوکنگ آپ کے ساتھ کریں گے. جیسے عورتوں کا دن منایا جاتا ہے, مردوں کی شام مناتے ہیں ہم. جی جی بالکل بنائیں گے آپ کو. چلیے گفتگو کا سلسلہ پھر کہیں اور چلا جائے گا, ہماری گفتگو تو بڑی پرانی چلتی رہتی ہے. اچھا آپ لوگ ویسے یہ جو یونٹی افطار ہوتا ہے اس میں, کیونکہ کھانے تو مین چیز ہے نا, مین چیز تو کھانا ہے, تو کھانے کا کیا فوکس کرتے ہیں؟ کوئی بےتاشا ڈشز بنتی ہیں, کیا ہوتا ہے اس کا نظام, کیسے ہوتا ہے؟ اچھا اس میں ہم فوکس بڑا ایک امپورٹنٹ اس میں یہ بھی فیکٹر ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ ایسے نان مسلم شامل ہوتے ہیں جو ویج کھاتے ہیں. جو ویج اور نان ویج کا جو سسٹم ہوتا ہے, تو ہم بہت ہی فوکس رکھتے ہیں کہ ایسی, اور جب ہمارے فارمز ہم بھرے جاتے ہیں تو اس میں یہ انگریڈینٹس کا بھی لکھ دیتے ہیں اور الرجیز کا بھی لکھ دیتے ہیں, اور مینلی فوکس کرتے ہیں افطاری. ہمارا ایک سسٹم ہوتا ہے افطار کا کہ جس میں پکوڑے, چنے وغیرہ یہ ساری چیزیں یہ بھی ہوتی ہیں, اور ایک مین ڈش ہوتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہم بہت فوکس رکھتے ہیں کیونکہ یہ گیسٹ کے لیے بڑا عجیب ہو جاتا ہے کہ آپ ان کو ایک ایسی محفل میں بلائیں اور ان کے مطلب کا کھانا نہ ہو. تو ہم فوکس کرتے ہیں کہ اس میں ویجی ڈشز بھی رکھیں, بریانی وغیرہ یا کوئی ایسی چیزیں بھی رکھیں جو ان کے لیے بھی سوٹیبل ہوں. تو ہم سسٹم ہوتا ہے کھانے کا, ان کو پراپر بٹھا کے کھلاتے ہیں, اور کھانے کے وقت ان سے بات ہوتی ہے, ان سے پوچھتے ہیں, ان کو باقاعدہ گریٹ کیا جاتا ہے کہ آپ نے اچھے طریقے سے کھایا یا پھر آپ کو کیسا لگا ماحول. تو بہت کنیکٹڈ رہتا ہے, صرف بلانا نہیں ہوتا, صرف انوائٹ کرنا نہیں ہوتا, اس کے بعد ان کو وہ رسپیکٹ بھی دینی ہوتی ہے. اور پھر اس کا پورا امپیکٹ پورے اگلے سال میں آتا ہے کہ وہ کنیکٹ ہو جاتے ہیں آپ کے ساتھ. تو ہم مناظر دیکھ رہے تھے ابھی جو ہماری ویڈیو چل رہی تھی, اس میں ہمیں نظر بھی آ رہا تھا. سسٹر جو اب یہ جیسے بات کر رہے ہیں کہ ہم مختلف لوگوں کو بلاتے ہیں, مختلف مزاج کے لوگوں کو بلاتے ہیں, جو یہاں کے جو انگلش ہیں وہ آتے ہیں, وہ تو چلے آپ کے ساتھ کھا بھی لیں گے, کچھ بھی ہے, بہت سے ویجیٹیرین ہوتے ہیں. لیکن ایک بہت بڑا حلقہ جس کے بارے میں نے پہلے بھی سوال آپ سے پوچھا, جو یہاں ہیں غیر مسلم ہیں, ہماری گلی محلوں میں رہتے ہیں, ہماری جیسی زبان بھی بول رہے ہوتے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, ان کا سب سے بڑا ایشو یہی ہے کہ بھئی آپ کے یہاں کھانے کا مسئلہ ہے, ہم ان سے آئیں گے, تو ان کو کیسے انوائٹ کریں؟ تو بہت سارے لوگ آ رہے ہیں, لیکن یہ بات ہوتی ہے پھر آپ کیسے اس کو ٹیکل کریں گے. جیسے میرے نیبرہڈ میں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں پیسکٹیرین ہوں, تو وہ ظاہر نان مسلم ہے, اور کہتی ہے لیکن میرے گھر میں میری مام جو ہے وہ کٹر اس میں ہے, وہ بالکل میٹ نہیں کھاتی ہیں, اور بلکہ میٹ والا کوئی آپ سپون بھی یا ڈوئی بھی یوز نہیں کر سکتے ہیں گھر میں, تو ان کا کھانا بالکل علیحدہ پکتا ہے. تو اس طرح کے لوگوں کے لیے پھر ہم یونٹی افطار میں بلانے کے لیے تھوڑا ہم سٹرگل کر رہے ہیں ابھی بھی. لیکن جو فیملیز آ رہی ہیں, ہم نے ان کو دیکھا وہ جاتے ہوئے کہہ کے گئی ہیں کہ نیکسٹ ایئر یو ڈونٹ ہیو ٹو انوائٹ اس, ہمیں پتہ ہے ہم نے خود ہی پہنچ جانا ہے. تو لوگ اس طرح بھی انیشیٹ آگے کر رہے ہیں خود سے ماشاءاللہ. تو ہم پازیٹیو رسپانس دیکھ رہے ہیں لوگوں کے اندر. اچھا سب یہ ہوتا ہے کہ عموماً تقاریب کا جو انجام ہوتا ہے, ہر تقریب کا انجام تو جدائی ہے شاعرانہ لفظوں میں, لیکن ایک اور کہتے ہیں نا آمدن نشستن گفتن برخاستن, آئے گئے بیٹھے چلے گئے, تو یہ فالو اپ بھی ہوتا ہے یا بس آئے اور گئے؟ جی بالکل فالو اپ, کیونکہ جیسے سسٹر نے بھی مینشن کیا کہ ایک تو ہمارے نیبرہڈ کا جو ہے, دیکھیں سہیل بھائی اس کا جو فوکس ہم نے رکھا ہوا ہے نا وہ نیبرہڈ رکھا ہوا ہے. تو وہ نیبرہڈ وہ ہوتا ہے جسے آپ ریگولر مل رہے ہوتے ہیں. تو جب جیسے کبھی لاسٹلی جو سسٹر نے مینشن کیا کہ بہت دفعہ تو ان کو کہنا ہی نہیں پڑتا اگلے سال کے لیے کہ آپ آئیں, وہ اگلے سال خود ہی آ جاتے ہیں. جیسے میرے ساتھ بھی ہوا, میں نے نیکسٹ ڈور نیبر کو جب ناک کیا, انہوں نے کہا کہ وچ ڈیٹ دس ایئر, وچ ڈیٹ. تو میں بھی ہنسا, وہ بھی اسی بات پہ ہنسی کہ جی دس ایئر آن دا 15th آف دا مارچ یو ہیو ٹو کم. تو بعد میں فالو اپ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں آہستہ آہستہ آپ نے اپنے اعتبار سے, اپنے اخلاق سے ان کو دکھانا ہوتا ہے کہ آپ کا اخلاق کیسے, نیبرہڈ کیسے ہیں. آپ نے ان کی مدد کرنی ہوتی ہے, کوئی جا رہا ہے, کسی کو کوئی ہیلپ چاہیے, کسی کا بن ہٹا دیا, کسی کے ساتھ کچھ ہلکا پھلکا کر دیا, تو بعد میں فالو اپ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر آپ سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں. اینڈ اٹس اے پروسیس, اٹس ناٹ لائک دس کہ اگلے دن آ کے آپ کو ڈور ناک کر کے کہیں گے شہادت پڑھا دو. اٹس ناٹ لائک دس. آپ نے ایک سسٹم ڈیولپ کرنا ہے, آپ جس کنٹری میں رہ رہے ہیں اس حساب سے آپ نے ایک سسٹم کو ڈیولپ کرتے ہوئے اپنی ایک شناخت بنانی ہے, اور وہی ہم کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ. جی میں اس میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی جو بات آپ نے کہی ہے نا, آمدن نشستن, میں فارسی بولنے کی کوشش نہیں کرتی. تو وہی چیز جو ہے نا کہ ہم اس کو فالو اپ اگر نہیں کریں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوا. تو وہ بہت نیبرہڈ میں تو ہم کر رہے ہیں, لیکن ظاہر باہر کے لوگوں کو بھی جب ہم بلاتے ہیں تو ہمارے پاس ہم فیڈ بیک فارم بھی بنا لیتے ہیں کہ بھائی آپ فیڈ بیک ضرور دیجئے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کے اوپر جی فیڈ بیک بالکل کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوا ہے. اور جو بات چیت خاص طور پہ صرف ماحول کی بات نہیں, کھانے کی بات نہیں, بلکہ جو ہم نے آپ کو پریزنٹیشن بھی دی ہے اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے, کوئی بیریئر بریک ہوا یا نہیں, آپ کے کوئی ویوز چینج ہوئے یا نہیں. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ بہت ضروری ہوتی ہیں کہ اگر ہم اس کو دیکھیں گے, اس لیے کہ مقصد تو
इज्तमाहीत है, तो लोगों को इस्लाम की गुडनेस देनी है। तो जो बात ब्रदर कर रहे हैं ना, उसी पे मैं ऐड करूँगी कि हमारा प्रॉब्लम यही है कि हम रमज़ान में तो बहुत एक्टिव हो जाते हैं, बहुत हॉस्पिटेबल हो जाते हैं, हम नॉन मुस्लिम्स को इफ्तार भी भेज रहे हैं, उनको बुला भी रहे हैं, लेकिन फिर बाकी सारा साल हम हाइबरनेशन में चले जाते हैं। हाँ, ये बड़ा मसला है ना, ये जो है ना पूरा साल हमारे वही नेबर हमें देख भी नहीं रहे हैं और मिल भी नहीं रहे हैं, तो हम रमज़ान फिर आउट ऑफ ब्लू हम फिर हाजिर हो गए उनके सामने। तो वो जो पूरे साल की जो रिलेशनशिप है ना, वो बहुत ज़रूरी है। तो इसको जो है ना हम इंशाल्लाह ताला हम ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब क्योंकि देखिए ना, इवेंट्स तो आप सारा साल कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ मखसूस इनके लिए भी करें, इनको भी बुलाना और इसको रखते रहें। अंदाज़न आपका क्या अंदाज़ा होता होगा कि आप इस साल फ़र्ज़ करें, इस साल की हम बात करें, मुझे पता है सारे रिकॉर्ड्स वगैरह नहीं होते, हर चीज़ नहीं होती, लेकिन फिर भी पूछने पे अगर आए कि कितनी तकारीब हो रही होंगी यूनिटी इफ्तार की पूरे यूके में अंदाज़न रफली, क्योंकि ब्रांचेस आपकी 40-45 मसाजिद हैं, 55 ब्रांचेस हैं, तो बहुत बड़ा एक सर्किल है। और क्या अंदाज़ा आपको कितने लोग इसमें टर्न अप होंगे? देखिए जितनी भी हमारी मसाजिद हैं, ऑलमोस्ट सारी मसाजिद यूनिटी इफ्तार्स का प्रोग्राम करती हैं, तो समझे कि 45+ ब्रांच जो मसाजिद हो गई वो तो कर ही रही हैं। ब्रांचेस भी अपने अहाते के हिसाब से, अपने इलाके के हिसाब से तकरीबन मैक्सिमम ब्रांचेस आप कह लें कि 55 में से 40-50 ब्रांचेस जो हैं वो ये कर रही होती हैं, सिस्टम डेवलप कर रही होती हैं। अब साइज़ उसका छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं इस्लाम से बेस करता हूँ, तो इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 साल से हम जो इवेंट कर रहे हैं वो 400 से ज़्यादा लोग होते हैं। और इसमें एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है सुहेल भाई, कि सिर्फ नॉन मुस्लिम भी नहीं होते, हमारे भी जो हमारे मुस्लिम होते हैं वो भी होते हैं। तो इसमें एक फैक्टर ये है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर आप किसी का इफ्तार कराते हैं तो ऐसे जैसे आपने मुजाहिद की तैयारी जिहाद के लिए करा दी, इतना सवाब है। तो हमारे जो साथ के लोग आते हैं वो भी बैठते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो इससे 2 वेज चल रहे होते हैं, नॉन मुस्लिम टू गेट कनेक्टेड विद द नॉन मुस्लिम्स, और हमारे जो मुस्लिम ब्रदर्स हैं वो भी किसी तहरीक के साथ जुड़े हैं, एक मिशन के साथ जुड़े हैं और इसमें आगे बढ़ें। तो माशाल्लाह तकरीबन 400-450 तो इस्लाम में होते हैं, फिर बाकी जगहों पे भी इतनी ही तादाद और 100-200 की तादाद में लोग आ रहे होते हैं और बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं इस पर। अच्छा सिस्टर, जैसे कि ये एक ज़रिया है, देखें आप दावा से जुड़ी हुई हैं, दावा ही असल हमारा काम है, हमारा दुनिया में भेजने का मकसद ही दावा है, असल तो काम यही है ना। हम मुख्तलिफ तरीक़ेकार अपनाते हैं, कभी कोई इवेंट कर रहे हैं, कभी कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, मकसद ये है। लेकिन एक और मकसद भी है, वो है उसी दावा के ज़रिए बच्चों की तरबियत। वो बच्चे जो इस प्रोग्राम को अटेंड करेंगे, वो बच्चियाँ जो अटेंड करेंगी, वो वॉलंटियर्स जो इसको अटेंड करेंगे, वो इसको किस तरह किस नहज पे लेके जाएंगे, वो क्या मैसेज उनके कच्चे जहनों पे जाएगा, उसके लिए आप क्या सोचती हैं, क्या इंतज़ाम करती हैं उन बच्चियों उन बच्चों के लिए जो इसमें आ रहे हैं, जो मुसलमान भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, वो आपके वॉलंटियर बन जाते हैं? वो एक कितना बड़ा आपको एक डाटाबेस मिल रहा है और उससे क्या फ़ायदा आप उठा सकते हैं? उससे फ़ायदा ये हो रहा है कि ये जो इस्लामोफोबिया बहुत ऑन राइज़ है, और ये राइट हैंड थॉट्स जो हैं बहुत ज़्यादा वो हो रही ना, राइट विंग, उस पे जो है ना, ये हमारे जब ये बैरियर टूटते हैं तो नॉन मुस्लिम बच्चे जो हैं वो देख रहे हैं, हमारे मुसलमान बच्चे ख़ास तौर पे जब तैयार हो रहे हैं तो वो उस चीज़ को टैकल कर सकते हैं और फेस करने के लिए उनको बहुत हेल्प मिल रही है। अदरवाइज़ क्या हो रहा था कि जो जनरेशन पीछे से हम लोग आए थे, हमारा लैंग्वेज का बैरियर था, तो 50s-60s में आने वाले लोगों ने जो है वो इंटरेक्ट नहीं किया ना, तो उसका नुकसान इस्लामोफोबिया पे हुआ। तो अब इस्लामोफोबिया को तोड़ने का तरीका यही है कि हमारे बच्चे जो है ना वाइडर कम्युनिटी तक जाएं, उनके देखें स्कूल कोलीग्स, कॉलेज कोलीग्स, यूनिवर्सिटी कोलीग्स, वर्क कोलीग्स, हमारे बच्चे तो सोसाइटी में काम कर रहे हैं ना, तो उन बच्चों के लिए ये एक मौका है कि वो आएँ, यहाँ से अपने लिए वो चीज़ लें कि हमने इनको कैसे मिलना है और क्या चीज़ इस्लाम की जो है हमने आगे पहुँचानी है। पॉजिटिव इस्लाम बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि हम रेडिकल इस्लाम जो इन लोगों को ऑलरेडी पहुँच चुका है, हमने इस्लाम की ये वाली जो साइड है ना, ये लोगों को दिखानी है कि इस्लाम यही असल साइड है, इस्लाम तो असल में साइड ही है इस्लाम की। जी अच्छा, तो हाफिज़ साहब जैसे आप ये बात कर रहे हैं, आप तो माशाल्लाह बड़ा एक्सपर्ट है इसमें, क्योंकि आपके वॉलंटियर्स, आपकी टीम, आप यूनाइट करते हैं, लोगों को लेके चलते हैं। तो इसमें अगर एक ऐसा माहौल आपको मिल रहा है कि आप सबको जोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, उस जोड़ने में एक नई टीम बन रही है, वो नई टीम आपके लिए बहुत काम कर सकती है, तो इसको कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? हम ये देखें, ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव इससे और आ जाता है। देखें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्तिमाइयत और तहरीक, इंडिविजुअल हैसियत में आप कुछ नहीं कर सकते। अब जब यूनिटी इफ्तार का सिस्टम होता है तो सब में रमज़ान में एक मुस्लिमियत बड़ी ज़्यादा इन्हांस्ड हुई होती है, तो आप सबको जमा करते हैं तो सारा वॉलंटियर बेस, एक डाटा बेस आपके पास जमा हो जाता है, बहुत सारे लोग। तो जितने भी जोन्स एंड ब्रांचेस मसाजिद में होता है तो वहाँ पर बहुत सारे मैसेज भी दे रहे हैं लोगों को, बिल्कुल, और बहुत सारे लोग खुद ही आके कनेक्ट होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि
ہم خود آگے اس میں شامل ہوں گے. اور ہمارے ساتھ تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہر سال یونٹی افطار کی وجہ سے ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں. اور اس میں ایک بات بڑی زبردست سہیل بھائی ایڈ کروں کہ اسلام چینل کا اس میں بہت بڑا ایک ہاتھ ہے. میں آپ کو بتاؤں کیسے. جب یہ یونٹی افطار ہو رہا ہے اور ہر سال ماشاءاللہ اسلام چینل یونٹی افطار کو اور UK اسلامک مشن کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے, تو اس دفعہ نیبرز نے پوچھا کہ یونٹی افطار کی پروموشن اس دفعہ پھر اسلام چینل پہ ہو رہی ہے. تو ہم نے بتایا کہ اسلام چینل پہ یونٹی افطار کے لیے ہم بات کریں گے بیٹھ کے, بیکاز دے آر پارٹ آف اٹ. اب نان مسلم جو ہے نا وہ نان مسلم بھی اسلام چینل اب دیکھ رہے ہیں. جی بالکل. تو یہ کتنا بڑا اسلام چینل کو اللہ تعالیٰ سر میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سے شیئر کروں بہن, کہ اسی رمضان کے دوران ہمارے ایک دوست ہیں, بہت اچھے احسان شاہد صاحب, بڑا نام ہے ان کو, سب جانتے ہیں ان کو, بڑا کام کرتے ہیں, بڑا ایکٹیو ہے, ہمارے بہت اچھے شاعر بھی ہیں. وہ رمضان میں کھانا کھلایا کرتے تھے ریجن پارک میں مختلف لوگوں کو. آپ کو پتہ ہے بہت بڑی کمیونٹی ہے جو بیچارے کچھ نہیں کرتے, ظاہر ہے وہ بیٹھے ہیں, ان کو تو کھانا چاہیے. اور ہر روز افطار سے پہلے وہاں مجمع جمع ہوتا تھا, دیتے تھے. تو رمضان کے بعد انہوں نے بند کر دیا اس سلسلے کو. تو وہ کئی مہینے کے بعد ایک دفعہ وہاں گئے, تو وہ وہاں سے گزر رہے تھے, تو انہیں پیچھے سے آواز آئی, کسی نے مسٹر رمضان مسٹر رمضان مسٹر رمضان. وہ پلٹے, انہوں نے کس کو آواز دے رہا ہوں, کہا بھائی تمہیں آواز دے رہا ہوں, تم تھے نا رمضان کے بعد, تم آئے نہیں, ہم تو بھوکے ہیں. اب آپ سوچیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں کے لوگ ہیں جو آپ سے کتنا تعلق رکھنا چاہتے ہیں, ان کی زندگی بدل جائے گی. مجھ سے اور آپ سے بھی تو اللہ سوال پوچھے گا نا کہ جب تمہیں ایک سہولت تھی, اس کے بعد انہوں نے بہرحال ایک پوری تحریک چلائی, اور ماشاءاللہ آپ لوگ اس کو فوڈ بینک, آپ لوگ بھی کام کریں, لیکن ہم ذرا اپنے فوڈ بینک کی طرف چلتے ہیں کہ کیا ہوا. جی بہن. جی آپ کی میں انٹرسٹنگ باتیں سن رہی ہوں. ہمارا چکن پلیٹر نیلی ریڈی ہے. جو چکن میں نے آپ کو بتایا تھا اس کو میں نے مکس کر کے میرینیٹ کر کے یہ چکن سٹکس, یہ ووڈن سٹکس پہ ڈال دیا. نارملی آپ 2 to 3 ڈال سکتے ہیں ڈپینڈنگ جو آپ کے سائز ہے. اس کو پھر آپ کسی بھی نان اسٹک پین پہ جو ہے اس کو کوک کر لیں. یہ نارملی 4 سے 5 منٹ لگیں گے, ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے چکن کے پیس پہ. اور اس کے ساتھ میں نے جو پیپرز رکھے تھے ان کو میں نے ایسے لانگ اسٹرپس میں کاٹ لیا ہے, اور بالکل اینڈ میں 1-2 منٹ پہلے ہم لوگ وہ پیپرز بھی اس کے ساتھ ڈال کے تھوڑا سا اس کو کوک کریں گے, اور اس کے بعد یہ آپ کا پلیٹر ریڈی ہے. ویری گڈ, زبردست. دیکھیں اتنی ساری چیزیں تیار ہو رہی ہیں, یہ آپ کو ملیں گی نہیں, لیکن یہ کیونکہ افطار میں بھی 5-6 گھنٹے ایسا پتہ چلا ہے کہ شاید آپ گیسٹ کو پارسل کر دیتے ہیں شاید. وہ اگر بچے گا تو ہم آپ کو دے دیں گے, کیونکہ ہمارا طریقہ کار مختلف ہے نا. ہم دیکھیں ہم بھی اجتماعیت کی دعوت ہے نا, اجتماعیت ہوگی یہاں پہ. اچھا تو سسٹر بالکل آخر کے لگے رہ گئے, ایسا لگتا ہے کہ یہ جو گرینڈ افطارز ہوتے ہیں, یہ جو بھی تقریبات ہوتی ہیں, ظاہر ہے ہمیں ایک بندہ بھی اس میں مل جائے, ایک شخص بھی اگر ہمیں مل جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اس پر آگے بڑھتے چلیں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا ذریعہ ہے دعویٰ کے حوالے سے, پھر اپنے کلچر کو, اپنی تہذیب کو, اپنے مذہب کو دوسروں تک پہنچانے کا, کہ آپ سمجھتی ہیں کہ اس کو اسی طرح ہونا چاہیے اور ہر پلیٹ فارم سے ہونا چاہیے. یہ افطار ویسے بھی ہوتے ہیں لیکن UKIM تو کر ہی رہا ہے, اور لوگوں کو بھی کرنے چاہیے, تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ اسی طرح انشاءاللہ ہوتے رہنے چاہیے پروگرام؟ جی بالکل. ابھی آپ نے دعویٰ کی بات کی ہے نا, تو ایک تو یہی ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا جو پرسیپشن ہے کہ آپ بات کریں گے تو شاید ہم ان کو فوراً ہی کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. اسلام جو ہے وہ چونکہ یہاں پہ پہلے تو پتہ نہیں تھا نا, 100 سال پہلے تو اسلام کا کوئی نام و نشان نہیں تھا یہاں پہ, تو ان کے لیے ایک نیا ریلیجن ہے. اور پھر جب آئے ہیں تو کیا پرسیپشن کے ساتھ آئے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ ہے جو داڑھی رکھتا ہے, شراب نہیں پیتا ہے, اور سور نہیں کھاتا ہے, اور 4 شادیاں کرتا ہے. یہ ایک کامن کانسیپٹ ہے. اور مسلمان عورتیں جو ہیں وہ تو بہت زیادہ سپریس ہیں, انہوں نے ان کو برقعوں میں رکھا ہوا ہے اور جاب نہیں کرنے دیتے ہیں. تو بالکل نیگیٹو جو ہے نا مسلمان کا ایک کانسیپٹ تھا. تو اس کے ساتھ ہم نے جو ہے نا اب اس بیریئر کو ہم توڑنے کے آؤ دیکھو ہم بھی تمہارے جیسے انسان ہیں. اور جب آپ کامن ویلیوز کی بات کرتے ہیں نا تو ان کو پھر وہ چیز نظر آئے گی. تو سب سے پہلے رمضان کے حوالے سے جو قرآن کی آیت ہے وہ تو یہی کہہ رہی ہے نا, کما کوتب علیکم الذین من قبلکم, کہ یہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے ایسے ہی فرض کیے گئے تھے. تو جب ان سے یہ بات کرتے ہیں, یس کرسچن کے لینٹ کے روزے رکھتے ہیں, ہندو کا اپنا روزہ ہے, یہودیوں کے اپنے روزے ہیں, تو ہر ریلیجن جو ہے دے ہیو گاٹ فاسٹنگ. تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری فاسٹ صرف یہ ہے کہ ڈفرینٹ ہے, بٹ فاسٹنگ از ناٹ دا نیو تھنگ. تو جب ہم نے یہ بات ان سے کی تو کامن گراؤنڈس پہ جب ہم نے ان سے بات کی نا, تو یہ وہ چیز ہے کہ یس دے گیٹ انٹرسٹیڈ کہ اب اچھا اور بتاؤ اسلام کے متعلق, بجائے اس کے کہ ہم وہی 4 چیزوں کو لے کے بیٹھے رہے جو ان کو پتہ ہے. نہیں, ہم عورتیں یہ بھی کرتی ہیں. ہم مسجدوں میں لوگوں کو جب انوائٹ کرتے ہیں نا تو ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ مسجدوں میں آ کے دیکھیے کہ عورتیں کیا کیا کچھ کر رہی ہیں. تو بہت ساری دفعہ جو ہے نا وہ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ کچھ سال پہلے جب ہم نے ماسک میں اپنے نان مسلمز کو, کرسچنز کو بلایا تھا,
उन्होंने कहा हमने 3-4 मॉस्क्स को अप्रोच किया और उन्होंने कहा है कि हम नॉन मुस्लिम्स को नहीं बुलाते हैं। तो यूके इस्लामिक मिशन को जब उन्होंने अप्रोच किया तो हमने उनको वेलकम किया और वो आए हैं, उन्होंने देखा, हमने अपने प्रोजेक्ट्स उनको बताए, तो वो इतना ज़्यादा उससे इम्प्रेस भी हुए और सिंस देन वो हमसे कांटेक्ट में भी हैं ऑर्गेनाइजेशन से। तो ये बहुत एक बैरियर तोड़ने वाली बात बहुत है। अच्छी बात की। बिल्कुल लास्ट में मैं चाहूँगा क्या मैसेज देना चाहेंगे इस यूनिटी इफ्तार के ज़रिए, हम क्या कुछ कर सकते हैं और हमारे मकासद क्या रहेंगे और इंशाल्लाह हम कितना कामयाब होंगे? बिल्कुल उस पर तो बात करेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उनको हमारी शादियों का भी पता है। नॉन मुस्लिम को 4 शादियों का भी पता है। सबसे ज़्यादा पता है, सबसे ज़्यादा पता है उनको 4 शादियों का। देखिए ये यूनिटी इफ्तार का जो सिस्टम है, ये बुलाने का, ये दावत देने का जो सिस्टम है, इससे आपके बैरियर्स टूटते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि आपको तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, कॉमन ग्राउंड्स पे बात करें। हम ये जैसे सिस्टर ने कहा कि हम ऐसे नहीं कि वो दावा लेके खड़े में कि आओ मुसलमान हो जाओ फ़ौरन, या जिहाद पे हर किसी को ले जा रहे हैं, ऐसा ये इस्लाम वो नहीं है। तो हम कॉमनैलिटीज़ पे बात करते हैं कि हम भी ऐसे ही हैं, तुम्हारे जैसे ही हैं बिल्कुल, तुम भी किसी, हम आखिर में कनेक्ट करेंगे एक अल्लाह की तरफ, एक रसूल की तरफ कनेक्ट करेंगे। तो ये वाले जो एक्टिविटीज़ होती हैं, इससे हमारा वो बैरियर टूटता है सुहेल भाई, वो बैरियर टूटेगा तभी हम अगली बात कर सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, बहुत शुक्रिया सिस्टर आपकी आमद का। मैं चलता हूँ ज़रा देखूँ कि वो हमारी सामिया बहन ने आखिर तक हमें क्या बनाया और क्या खिलाया। आपका प्लेटर रेडी है, आपका चिकन भी रेडी है और इसके साथ सिर्फ आप सैलड लीव्स के साथ आप इसको सर्व करें और लेमन ऑलरेडी। बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया जनाब। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यूनिटी इफ्तार के हवाले से और इज्तिमाइयत के हवाले से आज की इस महफ़िल में हमने कोशिश की कि हम एक अच्छा एक जेस्चर, गुड जेस्चर पेश करें, बताएं लोगों को कि हम जो है इस्लाम का असल रूप, जो सही रंग है वो पेश करें। उम्मीद करते हैं कि इस यूनिटी इफ्तार से हम सब फैज़याब होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।